अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम अध्याय जहाँकि रही आस उत्कड़ीय। यही जो अध्यायटी रही जहाँकि आपण मैंने देखंतु लिखिछंती जातीय कवि वीरकिशोर दास। जातीय कवि वीरकिशोर दासंकर यही जो लेखा जो पद्यटी रही यही पद्यर जेते सब क्वेश्चंस रही सही क्वेश्चंस गुड़िकर आंसर जानिबा यही वीडियो रे। तेणु वीडियोटी को कंप्लीट शेष पर्यंत देखंतु। यह सहित वीडियो को लाइक एंड शेयर करिकी अन्य मानक पाखक पहुँचाई दिंतु, अन्य मानक जणई दिंतु, जहाँद्वारा कि सेमाने मध्य यही जो अध्यायटी रही सही अध्यायर प्रश्न गुड़िकर उत्तर सेमाने जानि परिबे। यह व्यतीत चैनल जदि प्रथम थर वीडियो देखुचंती देन चैनल को सब्सक्राइब करिकी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन करंतु एंड लाइक एंड शेयर निहाती भाबरे गोटिए गोटिए करि दियंतु। तेबे देखंतु क्वेश्चन सब रही जहाँकि रही पाठ अंतर्गत जहाँ भी सब क्वेश्चंस दिया जाइछि जेमिति कि आस कविता को भल भाव आवृत्ति करिबा, बुझिबा एवं उत्तर लिखिबा। जो कविताटी दिया जाइछि बा जो पद्यटी दिया जाइछि ताकू भल भाव पढ़ंतु, ताकू आवृत्ति करंतु, भल भाव बुझि नियंतु, देन ताहार उत्तर करिबा पई कुहाइछि। जेमिति कि दिया हला मो बुझिबारे, एई मो बुझिबारे देखंतु क नंबर प्रश्न कोन रहिछि ना निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। तेणु तळे जो क्वेश्चंस गुड़िक दिया हैछि सही क्वेश्चंस गुड़िकर एठी चारोटी ऑप्शन दिया हैछि। सही ऑप्शंस भितरु केउटी ठीक हबो ता पाखरे स्टार चिन्ह बनैबा पई पड़िबो, एमती तारा चिन्ह बनैबा पई पड़िबो। तबे देखंतु ए देश जातिर पूर्व कथा, ए देश जातिर पूर्व कथा एही पदरे थिबा पूर्व कथाटी रे केउ कथा प्रकाश करूची। ऑप्शन दिया हैछि चारोटी, जोटा कि होछि अतीतर गौरव कथा, ऐतिहासिक कथा, सृजनशील भाव एवं वैज्ञानिक चिंताधारा। तेणु यार सठिक उत्तर हो प्रथम नंबर जो ऑप्शन टी रही जोटा कि होछि अतीतर गौरव कथा, से स्टार चिन्ह बनैबा पई पड़िबो। तेणु प्रथम जो ऑप्शन टी रही सेटा हो सठिक उत्तर। तापरे द्वितीय नंबर जो प्रश्नटी रहिला देखंतु कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित केउ प्रसंग उपरे आधारित होइछि। जो कवितार विषय वस्तु केउ प्रसंग उपरे आलोचना करा जाइछि बा आधारित होइछि सेही संपर्क रे पचारिला। चारोटी ताहार ऑप्शन दिया हैछि जेमिति कि रहिछि देशर प्रगति, देशर अर्थनीति, देशर ओलिभा कहानी एवं देश पई उत्सर्गीकृत भावना। एई सब जो दिया हैछि एई चारोटी ऑप्शन मध्यरु हेजिबो शेष रे जो ऑप्शन टी रहिछि एही शेष ऑप्शन टी जोडे कि हेजिबो देश पई उत्सर्गीकृत भावना। एइटा हेजिबो ताहार सठिक उत्तर। ता परवर्ती क्वेश्चन कोन रहिछि देखंतु 3 नंबर जो क्वेश्चन टी रहिला से पुओ महिमा हेबो कि कड़ी, एही पदरे से शब्द कहा पई व्यवहृत होइछि। उत्तर दिया हैछि चारोटी ऑप्शन रहिछि बक्सी जगबंधु, धर्मपद, गोपबंधु एवं बाजीराउत। एही सब मध्यरु सठिक उत्तर केउटी हबो देखंतु। तेणु करी सठिक उत्तर हेजिबो गोपबंधु। ए जो गोपबंधु ऑप्शन टी रहिछि 3 नंबर ऑप्शन टी सेटा हेजिबो सठिक उत्तर। 4 नंबर जो प्रश्न टी रहिछि देखंतु मुकुति पथर सैनिक बोली काहाकू कुहा जाइछि, जोटा कि ताहार उत्तर हेजिबो बाजीराउत। तेणु बाजीराउत जे रहिछंती तांकू मुकुति पथर सैनिक बोली कवितारे कुहा जाइछि। तापरे ख नंबर रे दिया गला तुमरो सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती, तुमे एही उत्तर गुड़िको काहेकि बाछिलो ताहा तुमे सांग मानक सहित आलोचना कर। मने करंतु आपण जेमती करूथिबे ताहार आंसर अलगा किछि पिला बा आपणकर सांग माने अलगा सब ऑप्शन को बाछि पारंती बा अलगा किछि उत्तर को बाछि पारंती। कोन पई बाछिलो एवं कविता अनुसार ताहार उत्तर कोन हबो सेही संपर्क रे आलोचना करिबा पई कुहाइछि। ता परवर्ती क्वेश्चन को देखिबा जोडे कि रहिछि मिडीमिसी जोड़िबा। ए जो मिडीमिसी जोड़िबा जो रहिछि जोथिरे देखंतु कवितारे मनोनीत किछि धाडी बा पद क स्तंभ रे दिया जाइछि, सेही पद गुडीकर अर्थ बा प्रसंग ख स्तंभ रे दिया जाइछि। क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त अर्थ रेखा चिन्ह द्वारा जोड़िबा। तेणु देखंतु एठी रेखा चिन्ह द्वारा जोड़िबा पई कुहाइछि क स्तंभ एवं ख स्तंभ। प्रथमे आपण माने बुझंतु जे कवितारे मनोनीत किछि धाडी दिया हैछि, कवितारु आनिकी किछि धाडी बा पाद दिया हैछि। जो प्रत्येकटी पदरे 2टी 3टी जहाँ भी सब पाद रही थाए सेही पाद मध्यरु केतेक धाडी दिया हैछि बा केतेक पाद दिया हैछि एवं सेही क स्तंभ सहित तार जो अर्थ रहिछि एई जो धाडी गुड़िक सहित बा जो पाद गुड़िक दिया हैछि ता सहित तार अर्थ कोन हबो ताहा डाहाण पार्श्वरे ख स्तंभ रे दिया हैछि। तेणु क स्तंभर केउ ऑप्शन टी ख स्तंभर केउ ऑप्शन सहित जड़ित हबो बा ताहार अर्थ बा ताहार प्रसंग कोन हेइ परिबो ताकू गार टाणी जोड़िबा पई कुहाइछि। जेमिति कि देखंतु
ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ଏହାର ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହେବ? ଯେଉଁ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି ରହିଛି ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର 4 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରି ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିଟି ରହିଲା, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ, ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 2 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ରହିଲା କ ସ୍ତମ୍ଭର। ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସେହି 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍କୁ ଚାଲିଯିବ, ଏହା ସହିତ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଗଲା 3 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଏହି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟି ରହିଲା ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ରହିଛି ଖ ସ୍ତମ୍ଭର। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହିମା କାହାରି ସାଥିରେ କଳି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆହେଇଛି। 4 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଅପସନ୍ଟି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବା ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିଟି ଦିଆହେଇଛି ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 3 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଖ ସ୍ତମ୍ଭର, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଯେମିତିକି ରହିଛି ମୁକ୍ତି ପଥର ସୈନିକ ବାଜି ରାଉତ ନାଁ ଏବେ ବି ଲୁଚି ଯାଇନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ରହିଲା ମୁକ୍ତି ପଥର ସୈନିକ ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଏବେ ବି ଲୁଚି ଯାଇନାହିଁ, ଏଇଟା ହେବ ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ 4 ନମ୍ବରକୁ। 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଖ ସ୍ତମ୍ଭର 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବ। 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ 1 ନମ୍ବରକୁ, ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ସେଇଟା ଖ ସ୍ତମ୍ଭର 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍କୁ ପଳେଇଯିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ି ନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କବିତାର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତିକି ଦିଆହେଲା ନିମ୍ନରେ କବିତାର କିଛି ପଦ ଦିଆହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି ସବୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିକି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦିଆହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଯେମିତିକି କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି ନେବେ। ପଢ଼ି ନେଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ସାର କଥା, ତାହାର ଯେଉଁ ସାରାଂଶ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି କେତେକ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଯେମିତିକି କ ନମ୍ବର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ସେହି ଯେଉଁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତାହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ କ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି, ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟି ରହିଲା। ଖ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟି ରହିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କେଉଁ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ, ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର। ଗ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ତୁମେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ଙ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ କବିତା, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ ବା ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଏହି କବିତାଟି ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଲେଖ। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାହାର ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ। କ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ଆମ ଉତ୍କଳ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ଆମର ଅତୀତ ଖୁବ୍ ଗୌରବମୟ ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମ ମଥା ଗର୍ବରେ ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ହେବ ତାହାର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟି ରହିଛି ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଅମର ପଥର ପଥିକ, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଅମର ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଓ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅମର। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତାହାର ଖ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର। ଘ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଯେ ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ପଦଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ମହାନ ଏବଂ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦାୟାଦ
ଯେଉଁମାନେ କି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ବଂଶଧର। ତେଣୁ ଆମେ ବଂଶଧର ଅଟୁ ଯେଉଁ ଜାତିର ବୀରମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଜ୍ଞର ନିଜର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେହିମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ନିଜ ଦେଶ ଓ ମାତୃଭୂମିକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ତଥା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଥିଲା ତାହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଏହି କବିତାଟି ମୋତେ ନିଜ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ଅତୀତ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଦେଶର ରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଆନ୍ସର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କ'ଣ କରିବେ, ପଜ୍ ମାରିବେ। ପଜ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲେ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟି ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଏହି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର୍ସ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନା, এই ଯେଉଁ ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନା ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେମାନେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ମିଳିମିଶିକି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁଥିରେ କି କୁହାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ ନମ୍ବରରେ ଯେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଖ ନମ୍ବରରେ ଦିଆହେଇଛି ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଗ ନମ୍ବରରେ ଦିଆହେଇଛି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ। ଘ ନମ୍ବରରେ ଦିଆହେଇଛି ଯଦି ତୁମେ ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନ୍ତ ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ङ ନମ୍ବରରେ ଦିଆହେଇଛି ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ଼ ଦେଶପ୍ରେମ ରହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଲେଖିପାରିବେ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସାହସ ରଖିବା ସହ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ମୁଁ ମୋ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ଦେଶର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାହସର ସହ ଠିଆ ହେବି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିପାରିବେ ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା, ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ତଥା ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅମର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା ସେହି ହିସାବରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନ୍ତ ତେବେ ସେହି ରକ୍ତର ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିପାରିବ ଯଦି ମୁଁ ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ମୋ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେହି ଅଗଣିତ ବୀରମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତଥା ସମ୍ମାନ ଆସିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ନିଆଁ ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁକା ବି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଆନ୍ସର୍ଟି ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲେ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅ ନମ୍ବର ରହିଲା ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ। ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନିର୍ଭୀକତା ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଭରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇ
ମିଳିମିଶି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତେବେ କ ନମ୍ବରରୁ ନେଇକି 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରନ୍ତୁ, ଲେଖି ସାରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାହାର ଆନ୍ସର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଦିଆହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା ରଚନା। ଗୋଟିଏ କବିତା ଏଠାରେ ଦିଆହେଇଛି। କବିତାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପଦ ଏଠାରେ ଦିଆହେଇଛି। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖ। ମାନେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ରହିଲା ଜଳେ ତଳେ, ସାଗର ଜଳେ, ଗୋଟିଏ ରହିଛି ସାଗର ଜଳେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଧରଣୀ ତଳେ। ତେଣୁ ଏକା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି ଜଳେ ଏବଂ ତଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଳେ ଏବଂ ତଳେ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଏକା ଭଳି। ଯେଉଁ ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭୁଛି, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି ଜଳେ ଏବଂ ତଳେ, ତାହା ଏକା ଭଳିଆ ଶୁଭାଯାଉଛି। ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେଲା କ ନମ୍ବରରେ, ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନା ଯଦି ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇକି କବିତା ଲେଖାଯାଏ ତାହେଲେ କବିତାଟି ଶୁଣିବାକୁ ସୁମଧୁର ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଏବଂ ସୁମଧୁର କରିଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଖ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଲେଖ। ତେଣୁ କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତାହା ଲେଖିବେ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ କବିତାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ସେହି, ଫେଇ, ବଳି, କଳି, ଏଇସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଯାହା ବି କିଛି ଦିଆହେଇଛି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିକି ବା ସେଇଥିରୁ ଦେଖିକି ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତିକି ତୁମର କବିତା। ଏଇଟା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କବିତା ଗୋଟିଏ ଦିଆହେଇଛି, କେତେକ ଅଂଶ ତଳେ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇସବୁ ଅଂଶ ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ କବିତା ଲେଖିବେ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କବିତାର କିଛି ପଦ ଦିଆହେଲା, ଯେମିତିକି ରହିଛି ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର, ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟି ଦିଆହେଲା ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ବହିରେ ଦିଆହେଇଛି। ଏହି ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଏବଂ ଉତ୍କଳର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ଉପରେ ଆଧାରିତ କବିତାଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ପବିତ୍ର ଧୂଳିରେ ମିଶିଛି କେତେ ଯେ ବୀରର ରକ୍ତ, ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ହସି ହସି ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ହଇଣ ମୁକ୍ତ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଯେ କୋଣାର୍କର ଚାରୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କହୁଛି ଆମର ଶିଳ୍ପର ଗାଥା, ପାଇକ ପୁଅର ବୀରତ୍ୱ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱ ଆଗେ ଟେକି ହୁଏ ଏ ମଥା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଲେଖିପାରିବେ ଆସ ଭାଇ ଆଜି ଶପଥ ନେବା ହେ, ରଖିବା ସର୍ବଦା ଜାତିର ମାନ, ଆମ କର୍ମେ ଯେଣୁ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ହେ, ଉତ୍କଳ ମାତାର ପୁଣ୍ୟ ସମ୍ମାନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ବିଚାର। ଯେମିତିକି କ ନମ୍ବରରେ ଦିଆହେଇଛି ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଧରଣୀ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ତାର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ବା ତାହାର ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଟୋଟାଲ 9 ଗୋଟି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇ ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରଣୀର 8ଟି ମୁଖ୍ୟ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯିବ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ, ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ପୃଥିବୀ, ବସୁଧା, ବସୁନ୍ଧରା, ଧରିତ୍ରୀ, ଅବନୀ, ମହି, କ୍ଷିତି, ତାପରେ ଲେଖିପାରିବେ ମେଦିନୀ। ମେଦିନୀ ଟୋଟାଲ ଦିଆହେଇଛି 8ଟି ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ଧରା, ଧରା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ 8ଟି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଧରା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯିବ ତାହାର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ବା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକି ହେଉଛି ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ପୂର୍ବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦିଆହେଲା। ଯେମିତିକି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବ, ଗରବେରୁ ହେଇଯିବ
ଗର୍ବରେ, ସରବେରୁ ହେଇଯିବ ସର୍ବେ ବା ସମସ୍ତେ, ରକତରୁ ହେଇଯିବ ରକ୍ତ, ଆଦର୍ଶରୁ ହେଇଯିବ ଆଦର୍ଶ, ତରପଣରୁ ହେଇଯିବ ତର୍ପଣ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ ନମ୍ବରରେ କାଳ, ଯାହାକି ସମୟର ବିଚାର। ଯେମିତିକି 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଦିଆହେଇଛି ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି, ଉପର ଲିଖିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଅତୀତ କାଳର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଲା ରହିଛି, ମାନେ ଲ, ଲି, ଲେ, ଲା, ଲୁ ଏମିତି ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାହା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ କାଳ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିଣତ କର। ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଦିଆହେଇଛି, 2ଟି ଅଂଶ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ନା ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ବହୁଛି ବା ଏବେ ବହୁଛି, ତାହା ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁଛି, ତାହା ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ଏବଂ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ କେମିତି ପରିଣତ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିବ, ବହିବ ଲାଷ୍ଟରେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଯଦି ବ, ବି, ବେ ବା ବୁ ଏମିତି ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଯେମିତି ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିବ, ତାହା ହେଇଯିବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଘ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପୁଅର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଥିରୁ ବାଛିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ନଈର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ସାଗରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତାହା ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସୈନିକର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସିପାହୀ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯବାନ ହେଇଯିବ। ପୁଅର ହେଇଯିବ ପୁତ୍ର ଏବଂ ସୁତ ହେଇଯିବ। ନଈର ହେଇଯିବ ତଟିନୀ ଏବଂ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସାଗରର ହେଇଯିବ ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ପାରାବାର। ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା ନଈର ହେଇଯିବ ତଟିନୀ ଏବଂ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ସାଗରର ହେଇଯିବ ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ପାରାବାର, ସୈନିକର ହେଇଯିବ ଯବାନ ଏବଂ ସିପାହୀ, ପୁଅର ହେଇଯିବ ପୁତ୍ର ଏବଂ ସୁତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ, ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଅନେକ ସମୟରେ କବିମାନେ କବିତାର ଏକ ଧାଡ଼ିକୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଯଦି ତୁମେ କବିତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବାଛିବ ତେବେ କାହିଁକି ବାଛିଲ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କବିତାର ଗୋଟିଏ ଟାଇଟେଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ଦିଆହେଇଛି ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରୁ ଆଣିକି ତାହା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏଇ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଛି ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ, ସେ ସବୁକିଛି ବୁଝି ବିଚାରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଶୀର୍ଷକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସେମ୍ କବିତାରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲାଇନ୍ରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଶୀର୍ଷକ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ଶୀର୍ଷକ ଆପଣମାନେ ଦେଲେ ତାହା ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଶୀର୍ଷକ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେହି କବିତାଟିକୁ ଆଉ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଶୀର୍ଷକ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଅଲିଭା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୀର୍ଷକ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୀର୍ଷକଟିକୁ ଦେଲେ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଥିଲା ତାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଲା। ତାପରେ ପାଠ ବହିର୍ଭୂତ ମାନେ ପାଠ ବାହାରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆସିଛି ତାହା ସେହି ହିସାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ବା କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ କଲେ ବି କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଦିଆହେଲା କିଛି ଚିତ୍ର ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦେଶପ୍ରେମର ସୂଚନା ଦିଆହେଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସୂଚାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧା ସ୍ଥାନଟି ଦିଆହେଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ ଦେବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚାଉଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ସଫା କରାଯାଉଛି, ଏହା ଦେଶପ୍ରେମ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଟିକ୍ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ହିସାବରେ ବାଛିକି ଟିକ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷଟି ଦିଆହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଯେମିତିକି ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ତେବେ ସୈନିକମାନେ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ
ବନ୍ଧୁକ, ତୋପ, ଖଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଯେମିତିକି କବିମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କୃଷକ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତେବେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଯେ କବି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଲେଖନୀ ବା କଲମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କୃଷକମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ବହି, କଲମ, ପେନସିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣାଗାରର ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ବାକିତକ ଯାହା ବି ଦିଆହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି କି ହୋମୱାର୍କ ଦିଆହେଇଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି। ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଭାଷାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କିତ କବିତା ଓ ଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ ଏବଂ ଲେଖ। ବାକି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମ ବା ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଠରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଗୀତକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଭିନୟ କର, ଯାହାକି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଝରକାରୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏ ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ରହିଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର, ଯାହାକି ହେଲା ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ସେହି ଆସ ଉତ୍କଳୀୟର ଯାହା ବି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରହିଥିଲା, ଯାହା ବି ସବୁ ଆନ୍ସର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିଲା, ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।